تو ابھی جو ہے میں وہ کچھ سنانا چاہوں گا چند اشعار، اس کے بعد پھر میں کیا کہتے ہیں اپنے شہزاد بشیر صاحب سے کہوں گا کہ وہ کچھ اپنا ٹریڈیشنل فیض کے وہ ہیں ایکسپرٹ ہیں، لیکن آج کل کیا بات ہے فیض آپ کم سنا رہے ہیں ہمیں. نہیں وہ سبھی اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. نہیں پڑھتے سبھی اچھا ہے، لیکن وہ جو ہے نا ان کا جو ایکسٹمپور جو اس میں ہے نا فیض پہ تو انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے معلوم ہوتا ہے. اچھا جناب یہ چند اشعار ہیں. اٹھا کے مینا جو اس نے پوچھا، اٹھا کے مینا جو اس نے پوچھا کدھر سے پہلے تو ہر طرف سے یہ آواز آئی، ادھر سے پہلے. اور اٹھا کے جوتا جو اس نے پوچھا کدھر سے پہلے تو ہر طرف سے آواز آئی ادھر سے پہلے. اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جوتے اور جو ووٹ ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے. ووٹ پڑھتے ہیں جس طرح ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی سلیکشن میں تو ووٹ تو گنے جاتے ہیں لیکن جوتے گنے نہیں جاتے ہیں جب پڑھتے ہیں. تو یہ مزاحی اشعار تھے ہم میں جناب. شہزاد بشیر صاحب سے عرض کروں گا. بالکل سوری میں تو آئی گیس فیض صاحب کی میں سنا دیتا ہوں آپ کو. ایک نظم ہے، اس کا ٹائٹل ہے ہارٹ اٹیک. ارے فیض صاحب کی بھائی ایسی باتیں مت سنائیں شہزاد. جی تو فیض صاحب کی نہیں سنائیے ضرور. میں نے جی بالکل مزاح کے طور پہ میں نے بولا آپ سے. بالکل. تو فیض صاحب کی پوئٹری کی خاص بات یہ تھی کہ وہ سبجیکٹ میٹر کو رومانٹیسائز کر کے پریزنٹ کرتے تھے. جی تو یہ اس میں انہوں نے ہارٹ اٹیک کے ایکسپیرینس کو ڈسکرائب کیا اور اس میں انہوں نے اس کو رومانٹیسائز بھی کر دیا ساتھ ہی. تو نظم کا ٹائٹل ہے ہارٹ اٹیک. جی. درد اتنا تھا کہ اس رات دل وحشی نے، درد اتنا تھا کہ اس رات دل وحشی نے ہر رگے جاں سے الجھنا چاہا. درد اتنا تھا کہ اس رات دل وحشی نے ہر رگے جاں سے الجھنا چاہا. ہر بنے منہ سے ٹپکنا چاہا. اور کہیں دور تیرے صحن میں گویا، اور کہیں دور تیرے صحن میں گویا پتا پتا میرے افسردہ لہو میں دھل کر حسن مہتاب سے آزردہ نظر آنے لگا. میرے ویرانہ تن میں گویا سارے دکھتے ہوئے ریشوں کی تنابیں کھل کر سلسلہ وار پتا دینے لگیں رخصت قافلہ شوق کی تیاری کا. اور جب یاد کی بجھتی ہوئی شمعوں میں نظر آیا کہیں، جب یاد کی بجھتی ہوئی شمعوں میں نظر آیا کہیں ایک پل آخری لمحہ تیری دلداری کا. درد اتنا تھا کہ اس سے بھی گزرنا چاہا. درد اتنا تھا کہ اس سے بھی گزرنا چاہا. ہم نے چاہا بھی مگر دل نہ ٹھہرنا چاہا. بہت اچھے منظر کشی بہت ہی ہارٹ اٹیک کی ہے انہوں نے. لیکن اب یہ کوئی اور بھی سنا دینا آپ نے تو کیا کہتے ہیں یہ جی بالکل سو سیریس. تو یہ ایک اور سیریس نظم ہی ہے لیکن یہ فیض صاحب کی نظم ہے. اس کا ٹائٹل میں نے آپ کو سنائی ہوئی آپ لوگوں کو پہلے. اس کا ٹائٹل ہے ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے. یہ نظم فیض صاحب نے 1953 میں جولیس اور ایتھل روزنبرگ کے اوپر لکھی تھی، جن کو بہت سے لوگوں کے خیال میں رانگ فلی پروسیکیوٹ کر کے کنوکٹ کر کے ڈیتھ سینٹنس دی گئی تھی. وہ جو ایٹم بام کے سلسلے میں رشین ایسپیوناج کے اوپر ان کو کیا گیا تھا. اچھا میرا خیال ہے شاید ان کا نیوکلیئر چیز سے ہی کوئی تعلق ہو، لیکن ان کو ایسپیوناج کے اوپر کنوکٹ کر کے ڈیتھ سینٹنس دی گئی تھی. تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم، تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے. تیرے ہاتھوں کی شمعوں کی حسرت میں ہم
नीम तारीक राहों में मारे गए। तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए। तेरे हाथों की शमों की हसरत में हम नीम तारीक राहों में मारे गए। सूलियों पर हमारे लबों से परे, सूलियों पर हमारे लबों से परे तेरे होंठों की लाली लपकती रही। तेरी जुल्फों की मस्ती बरसती रही, तेरे हाथों की चांदी दमकती रही। जब घुली तेरी राहों में शामे सितम, जब घुली तेरी राहों में शामे सितम, हम चले आए लाए जहां तक कदम। लब पे हरफे गजल दिल में कंदीले गम, लब पे हरफे गजल दिल में कंदीले गम। अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की, देख कायम रहे इस गवाही पे हम जो तारीक राहों में मारे गए। नारसाई अगर अपनी तकदीर थी, नारसाई अगर अपनी तकदीर थी, तेरी उल्फत तो अपनी ही तदबीर थी। किसको शिकवा है गर शौक के सिलसिले, हिजर की कत्लगाहों से सब जा मिले। कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम, कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम, और निकलेंगे उस शाख के काफले, जिनकी राह तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के फासले। कर चले जिनकी खातिर जहांगीर हम, कर चले जिनकी खातिर जहांगीर हम, जहां गवा कर तेरी दिलबरी का भरम, हम जो तारीक राहों में मारे गए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छे है सर, बहुत अच्छा रहा, शहजाद बहुत बहुत अच्छा। जबरदस्त। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं खालिद सईद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो कुछ और पेश करें। बहुत शुक्रिया गजाली साहब। मैं एक, मुझे पता नहीं ये किसने लिखी है, मगर ये कमाल की गजल है एक, जिसका टाइटल भी ये है कि आपने पहले सुना होगा शायद कहीं, कमाल ये है जी। वो कहते हैं कि मतलब अर्ज है कि कहते हैं कि खिज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जद पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। वाह, बहुत अच्छे। जरा सी लग्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, तो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना। और शेर है कि किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना ये भी कमाल। और शेर है कि ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है, जो याद चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल है। क्या बात। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल है। वाह। और वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए शिकस्त खाए, और लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये है। और मक्ता अर्ज़ है कि हजार ताकत हो 100 दलीलें हों फिर भी लहजे में आजिज़ी से, हजार ताकत हो 100 दलीलें हों फिर भी लहजे में आजिज़ी से, अदब की लज्जत दुआ की खुशबू बसा के रखना कमाल ये है। फिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जद पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। कमाल कर दिया आपने। वेरी नाइस खालिद भाई। मैं चंद मुतफर्रिक अशार आपकी खिदमत में पेश करूंगा 2-3, और इसके बाद जो है मैं फिर अपना असद खान को दावत दूंगा कि वो कुछ सुनाएंगे। अच्छा, ये जनाब बड़े मशहूर अशार हैं जो मैंने चंद चुने हैं। दाग देहलवी साहब फरमाते हैं, न जाना कि दुनिया से जाता है कोई,
نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ اور اکبر الہ آبادی صاحب فرماتے ہیں ہم آہ بھی کرتے ہیں، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اور حسرت موہانی صاحب کا یہ بڑا مشہور شعر ہے کہ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ اب مجھے اپنے کیا کہتے ہیں اسد خان صاحب یاد آ گئے۔ ماشاء ایک ناز شریف کے چند اشعار پیش کرتا ہوں جو بچپن میں سنا کرتا تھا۔ ارشاد۔ مقدر بڑی مشہور بات۔ حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، سبحان اللہ، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہ مقدر یہ کون سر پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ یہ کون سر پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی احترام آیا، زہ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تائش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زہ مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجئے غلام آیا، زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا
نہ شام آیا رہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. تھینک یو. سبحان اللہ بہت سبحان اللہ خوب، سبحان جزاک اللہ اللہ، بہت ویری اچھے نائس، بہت اچھے، ماشاء اللہ. بیوٹیفل. ونڈرفل. اب جناب ظہور صاحب، ظہور بھائی آپ. یس 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 میں نے ایک سنا دی. اب سب دیکھتے ہیں چلو کیا. اچھا ناصر کاظمی صاحب کی جو شعر ہیں وہ جی جی غزل کے وہ جی. سناتا ہوں. کیا لگے آنکھ کہ پھر دل میں سمایا کوئی، کیا لگے کیا لگے آنکھ کہ پھر دل میں سمایا کوئی، رات بھر پھرتا ہے اس شہر میں سایہ کوئی. فکر یہ تھی کہ شب ہجر کٹے گی کیوں کر، فکر یہ تھی کہ شب ہجر کٹے گی کیوں کر، لطف یہ ہے کہ ہمیں یاد نہ آیا کوئی. شوق یہ تھا کہ محبت میں جلیں گے چپ چاپ، شوق یہ تھا کہ محبت میں جلیں گے چپ چاپ، رنج یہ ہے کہ تماشا نہ دکھایا کوئی. شہر میں ہمدم دیرینہ بہت تھے ناصر، شہر میں ہمدم دیرینہ بہت سے ناصر، وقت پڑنے پہ میرے کام نہ آیا کوئی. بہت اچھے، صحیح بات. زبردست. بہت اچھا جی، ونڈرفل ونڈرفل. اب جناب میں عائشہ صدیقی صاحبہ سے عرض کروں گا کہ وہ کچھ سنائیں، عنایت کچھ عنایت فرمائیں. عائشہ صاحبہ. تھینک یو سر. میں شیئر کرنا چاہوں گی آپ سب لوگوں سے. یہی گر ضد تمہاری ہے چلو ہم بھول جاتے ہیں، یہی گر ضد تمہاری ہے چلو ہم بھول جاتے ہیں، سبھی وعدے سبھی قسمیں محبت کی سبھی رسمیں، نہیں منظور جو تم کو کرے رنجور جو تم کو، نہیں منظور جو تم کو کرے رنجور جو تم کو، تمہاری شاد مانی ہی عزیز جاں ہے جب تو تمہیں پھر ٹوکنا کیسا، تمہیں پھر ٹوکنا کیسا، زیاں سود کی بابت بھلا پھر سوچنا کیسا، چلو ہم بھول جاتے ہیں، محبت کی ریاضت میں وفاؤں کی مسافت میں، محبت کی ریاضت میں وفاؤں کی مسافت میں، قدم کس کے کہاں بہکے ہوئی کس سے کہاں لرزش، بسا دی جس نے ایک پل میں ہماری آنکھوں میں بارش، تیز بوندوں سے کسی تیزاب کی صورت، کہ جس کی تیز بوندوں سے کسی تیزاب کی صورت، نشان منزل دل ہی جلا ڈالا مٹا ڈالا، مگر جانا کہاں آسان ہوتا ہے، کہاں آسان ہوتا ہے، جگر کا خون اشکوں میں بدلنا اور بہا دینا، خس و خاشاک چن چن کر گھروندہ ایک بنانا اور اس کو پھر جلا دینا، جوان سپنوں کی لاشوں کو درون جاں چھپا کر مسکرا دینا، خزائیں پالنا خود میں بہاریں بانٹے پھرنا، خزائیں پالنا خود میں بہاریں بانٹے پھرنا، کہاں آسان ہوتا ہے، بہت ممکن ہے ہم بھی ہار ہی جائیں، بہت ممکن ہے ہم بھی ہار ہی جائیں، جواں بے ضبط جو اب تک، جواں ہے ضبط جو اب تک، مقابل غم کے آئیں اور ڈھہ جائیں، اور اس میں بھی تعجب کیا، تمہارے لوٹ آنے کی بچی ہو آس جو کوئی، تمہارے لوٹ آنے کی بچی ہو آس جو کوئی، نوائے بے زباں بن کر پھر سے اٹھے اور تم تک بھی پہنچ جائے، تو تم سے یہ گزارش ہے تب ایک احسان تم کرنا، تو تم سے یہ گزارش ہے تب ایک احسان تم کرنا، پلٹ کر دیکھنا یوں سرد نظروں سے، کہ
کہ جو بھی آس زندہ ہو ہمیں پتھر بنا دے. بہت خوب، بہت بہت اچھے، خوب، بہت بہت اچھی اچھے. سلیکشن ہے جناب آپ ویری کی. نائس. تو جناب میں ابھی اپنے کیا کہتے ہیں مبین صاحب یا آپ نے تو وہ کیا کہتے ہیں نعت سنا دی، آپ کچھ اور سنائیں گے یا تصدق بھائی چلیں گے؟ میں بالکل موجودہ صورتحال پاکستان کے اس پر ایک لکھی ہوئی پرانی آپ کے پیش خدمت ہے، اگر اجازت ہو تو. جی 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 سنائیے. اپنی قوم سے مخاطب ہوں میں. بڑی ہنسی آ رہی ہے مجھے کہتے ہوئے بھی. اے میری قوم تجھے ہوا کیا ہے، اے میری قوم تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس بے حسی کی وجہ کیا ہے، آخر اس بے حسی کی وجہ کیا ہے، تم تو سوئے اور ضمیر بھی سویا، تم تو سوئے اور ضمیر بھی سویا، باقی اب شرم و حیا کیا ہے، باقی اب شرم و حیا کیا ہے، کھیلتے کیوں ہو اغیار کے ہاتھوں میں، کھیلتے کیوں ہو اغیار کے ہاتھوں میں، کس کی طرف اشارہ ہے بھائی آپ کا؟ سونے چاندی کا یہ نشہ کیا ہے، سونے چاندی کا ایسا بھی نشہ کیا ہے، ملک ہے تو ہم ہیں اور نسلیں بھی باقی، ملک ہے تو ہم ہیں اور نسلیں بھی باقی، پھر یہ خون و خرابے کی وجہ کیا ہے، پھر یہ خون و خرابے کی وجہ کیا ہے، اور پوچھتی ہے یہ وطن کی مٹی ہم سے، پوچھتی ہے یہ وطن کی مٹی ہم سے، عزت مادر بھی کوئی بیچتا کیا ہے، بہت خوب. عزت مادر بھی کوئی بیچتا کیا ہے، اور وطن سے دور ہم بے وطنوں سے پوچھو، وطن سے دور ہم بے وطنوں سے پوچھو، سبز ہلالی پرچم کا سایہ کیا ہے، بہت یہ خوب. سبز ہلالی پرچم کا سایہ کیا ہے، اور ڈھا رہے ہو کیوں اپنے ہی ہاتھوں اپنے گھر کو، ڈھا رہے ہو کیوں اپنے ہی ہاتھوں اپنے گھر کو، سوچتے رہ جاؤ گے، سوچتے رہ جاؤ گے، پایا کیا تھا کھویا کیا ہے. شکریہ. بہت خوب. نہیں یہ تو آپ کیا بات موجودہ صورت حال پر معلوم ہوتی، تازہ کلام معلوم ہو رہا ہے. نہیں نہیں نہیں، آپ جو بلیو کریں، یہ آپ بلیو کریں تقریباً 10 سال پہلے میں نے یہ لکھی تھی. 10 سال پہلے بھی یہی اپنی ملک کی حالت تھی جو بس آج. اسی کے مد نظر لکھا تھا یہ. نہیں نہیں شکریہ بہت اچھا جناب. تو جناب وہ باغبانے آگ دی جب آشیانے کو میرے، باغبانے آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیا تھا وہی پتے پتے حوالے، ہوا دینے لگے. اور زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے کہتے. کہتے ہیں. اچھا اپنے اسد خان صاحب، یہ آپ جو کیا کہتے ہیں، آپ کو تو بہت اچھے گانے یاد ہیں، بہت سی اچھی، تو آپ کو ہم زحمت دیں گے کہ کچھ جو ہے آپ چوندہ چوندہ پیش. جی 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 میں سناتا ہوں، گانا بھی سنا دیتا ہوں. جی. یہ کچھ لوگ جو ہے نا پاکستان میں بیٹھے ہوئے آپ کا گانا سن رہے ہوں گے. اوکے جی. میوزک کی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. ہے دنیا اسی کی، زمانہ اسی کا، محبت میں جو ہو
गया हो किसी का, है दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। उसी ने है लूटा मजा जिंदगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। है सजदे के काबिल हर वो दीवाना कि जो बन गया हो तस्वीर जाना। है सजदे के काबिल हर वो दीवाना कि जो बन गया हो तस्वीर जाना। करो एहतराम इसकी दीवानगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। बर्बाद होना जिसकी अदा हो, दर्द मोहब्बत जिसकी दवा हो। बर्बाद होना जिसकी अदा हो, दर्द मोहब्बत जिसकी दवा हो। सताएगा क्या गम उसे जिंदगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। है दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। थैंक यू जी। बहुत खूब जनाब, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा जनाब। तो अब हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ अभी बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल में एक दफ़ा जो है फिर एक मुख्तसर सा राउंड किया जाए, और अपने क्या नाम है शहजाद साहब, आप कुछ सुनाना पसंद करेंगे? बिल्कुल, मैं आपको फैज साहब की सुना दूं या जॉन एलिया साहब की गजल है वो सुना दूं? जॉन एलिया साहब भी बड़ी से बहुत जबरदस्त है। जॉन एलिया साहब की गजल है जी। ना हुआ नसीब करारे जां, हवसे करार भी अब नहीं, तेरा इंतजार बहुत किया, तेरा इंतजार भी अब नहीं। ना हुआ नसीब करारे जां, हवसे करार भी अब नहीं, तेरा इंतजार बहुत किया, तेरा इंतजार भी अब नहीं।
तुझे क्या खबर माहो साल ने हमें कैसे जख्म दिए यहाँ, तुझे क्या खबर माहो साल ने हमें कैसे जख्म दिए यहाँ, तेरी यादगार थी एक खलिश, तेरी यादगार भी अब नहीं, ना गिले रहे ना गुमा रहे, ना गुजारशें हैं ना गुफ्तगू, ना गिले रहे ना गुमा रहे, ना गुजारशें हैं ना गुफ्तगू, वो नशाते वादाए वसल क्या हमें एतबार भी अब नहीं, ना गिले रहे ना गुमा रहे, ना गुजारशें हैं ना गुफ्तगू, वो नशाते वादाए वसल क्या हमें एतबार भी अब नहीं। ये आप हो गया? एक सेकंड नहीं दो नहीं शेर और हैं, रिकॉल कर रहे हैं ना, ज़बानी Remind सुना करने रहे हैं के ना आप। जी जी। इरशाद। ज़बानी वो जो अपनी जान से गुजर गए उन्हें क्या खबर है कि शहर में, वो जो अपनी जान से गुजर गए उन्हें क्या खबर है कि शहर में किसी जानिसार का जिक्र क्या कोई सोगवार भी अब नहीं, वो जो अपनी जान से गुजर गए उन्हें क्या खबर है कि शहर में किसी जानिसार का जिक्र क्या कोई सोगवार भी अब नहीं, नहीं अब तो अहले जुनू में भी वो जो शौक शहर में आम था, नहीं अब तो अहले जुनू में भी वो जो शौक शहर में आम था, वो जो रंग था कभी कू बकू सर्रे कुए यार भी अब नहीं, नहीं अब तो अहले जुनू में भी वो जो शौक शहर में आम था, वो जो रंग था कभी कू बकू सर्रे कुए यार भी अब नहीं, ना हुआ नसीब करारे जां हवसे करार भी अब नहीं, तेरा इंतजार बहुत किया तेरा इंतजार भी अब नहीं। बहुत खूब जनाब। तो आयशा साहिबा, आप कुछ सुनाना और पसंद करेंगी? आप चाहूंगी सर, एक कतील शफाई साहब की एक नज़म है। जी। गर्मी हसरते नाकाम से जल जाते हैं, गर्मी हसरते नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। बहुत। शमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, शमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। खुद नुमाई तो नहीं शिवाए अरबाब वफा, खुद नुमाई तो नहीं शिवाए अरबाब वफा, जिनको जलना हो वो आराम से जल जाते हैं। आराम से जल जाते हैं। बच निकलते हैं अगर आतिशे सयाल से हम, बच निकलते हैं अगर आतिशे सयाल से हम, शोलाए आरिज़े गुलफाम से जल जाते हैं। जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। ये तो मशहूर शेर है उनका, जाने की। बहुत बहुत खूब जनाब, बहुत खूब। अच्छा जी, मैं अपने क्या कहते हैं खालिद सईद साहब, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि कुछ वो इनायत फरमाएं। एक छोटी सी गजल है, मुझे पता नहीं ये किसने लिखी है, लेकिन वेरी मीनिंगफुल सी लगती है मुझे। तो आप सब गुमनाम मुशायरों क्यों कलाम पढ़ते हैं? हम गुमनाम राहों गजली साहब गुमनाम रह गए हम। तो मतलब अर्ज है, कहते हैं कि कितना मुश्किल है अजियत ये गवारा करना, कितना मुश्किल है अजियत ये गवारा करना, दिल से उतरे हुए लोगों में गुजारा करना। कितना मुश्किल है अजियत ये गवारा करना, दिल से उतरे हुए लोगों में गुजारा करना। जिंदगी हम पे ये आसान भी हो सकती थी, जिंदगी हम पे ये आसान भी हो सकती थी, सीख लेते जो किसी दर्द का चारा करना, किसी दर्द का चारा करना। जिंदगी हम पे ये आसान भी हो सकती थी, सीख लेते जो किसी दर्द का चारा करना। और शेर है कि कहाँ जाते हो अभी साथ गुजारो कुछ दिन, कहाँ जाते हो अभी साथ गुजारो कुछ दिन, हम पे मुश्किल कोई आए तो किनारा करना, हम कोई आए
तो किनारा करना, और कितना मुश्किल है जलाना किसी रास्ते में चिराग, मुश्किल है जलाना किसी रास्ते में चिराग, कितना आसान है हवाओं को इशारा करना। कितना है जलाना किसी रास्ते में चिराग, और कितना आसान है हवाओं को इशारा करना। और मक्ता अर्ज़ है कि जिंदगी हम तो चलो मान गए सह भी गए, जिंदगी हम तो चलो मान गए सह भी गए, ऐसा बर्ताव किसी से न दोबारा करना। बहुत खूब, वाह, तो चलो मान गए सह भी गए, ऐसा बर्ताव किसी से न दोबारा करना। और कितना मुश्किल है अजियत ये गवारा करना, दिल से उतरे लोगों में गुजारा करना। बहुत अच्छा फारिस भाई, बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी मीनिंगफुल। तो मेरा ख्याल ये है कि मैं अब चंद अशार सुनाता हूँ। और अशार क्या सुनाता हूँ, मैं आपको बताऊं कि आपने ये शेर सुने होंगे और ये फिल्मी गानों में है, लेकिन ये अपने मशहूर जो पुराने हमारे उर्दू के असातिज़ा हैं उनका कलाम है। आपने सुना होगा ना, जिंदगी है या कोई तूफान है, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। वाह, ये जनाब दर्द का शेर है। अच्छा जी जनाब, दर्द का शेर है। इसी तरह एक बड़ा मशहूर गाना आपने सुना होगा, यारों मुझे माफ रखो मैं नशे में हूँ। जी बिल्कुल। यारों मुझे माफ रखो मैं नशे में हूँ, अब दो तो जाम खाली ही दो मैं नशे में हूँ। जनाब मीर तकी मीर का शेर है। वाह, मीर तकी मीर का शेर है। या जनाब ये इसके अभी तो हमारे पास कुछ टाइम है, अगर कोई सुनाना चाहे कुछ तो मोस्ट वेलकम। खास तौर पे हमारे जो पाकिस्तान के मेहमान हैं, समझे हम उनको जो है हम बहुत जहमत देते हैं कि उनको जो है जल्दी उठना पड़ता उन्हीं से सुने। जी आयशा बीबी सुना दीजिए कुछ। आपका माइक म्यूट है, माइक अनम्यूट कीजिए। अब ठीक है, अब हो गया अनम्यूट। अब जी बिल्कुल। सर अहमद फराज इनकी है एक ये गजल। गुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे, गुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे, दिल वो बेमहर है कि रोने के बहाने मांगे। बहुत खूब। हम ना होते तो किसी और के चर्चे होते, हम ना होते तो किसी और के चर्चे होते, हलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे। बहुत खूब। यही दिल था कि तरसता था मरासिम के लिए, यही दिल था कि तरसता था मरासिम के लिए, अब यही तर्क ताल्लुक के बहाने मांगे। बहुत खूब, बहुत खूब। अपना ये हाल के जी हार चुके लुट भी चुके, अपना ये हाल के जी हार चुके लुट भी चुके, और मोहब्बत वही अंदाज पुराने मांगे। बहुत खूब। जिंदगी हम तेरे दागों से रहे शर्मिंदा, जिंदगी हम तेरे दागों से रहे शर्मिंदा, और तू है कि सदा आईना खाने मांगे। दिल किसी हाल पे काने ही नहीं जाने फराज, दिल किसी हाल पे काने ही नहीं जाने फराज, मिल गए तुम भी तो क्या और ना जाने मांगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब जनाब। ये अपने शहजाद बशीर साहब ने क्यों पर्दा कर लिया? शहजाद साहब किधर? बिल्कुल बिल्कुल, आई एम हियर। चले जी, आप से हम कुछ सुनना पसंद करेंगे। बिल्कुल। और फैज साहब की नज्म है, इसका टाइटल है ईरानी तलबा के नाम। जी नज्म फैज साहब ने 1953 में ईरानियन लोगों और ईरानियन स्टूडेंट्स के मैसेकर के ऊपर लिखी थी, जो शाह ऑफ ईरान की गवर्नमेंट ने किया था। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे द ओवरथ्रोइंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दक, जी ईरानियन। जी 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 जी। ये कौन सखी हैं
जिनके लहू की अशरफियां छन 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 धरती के पैहम प्यासे कशकोल में ढलती जाती हैं, कशकोल को भरती जाती हैं। ये कौन सखी हैं जिनके लहू की अशरफियां छन 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 धरती के पैहम प्यासे कशकोल में ढलती जाती हैं, कशकोल को भरती जाती हैं। ये कौन जवां हैं अर्ज़े अजम ये लखलुट जिनके जिस्मों की भरपूर जवानी का कुंदन यूं खाक में रेजा रेजा है, यूं कूचे कूचे बिखरा है। ए अर्ज़े अजम, ए अर्ज़े अजम, ए अर्ज़े अजम, ए अर्ज़े अजम क्यों नोच के हंस हंस फेंक दिए इन आंखों ने अपने नीलम, इन होंठों ने अपने मरजा, इन हाथों की बेकल चांदी किस काम आई, किस हाथ लगी। अब इसका जवाब है, ए पूछने वाले परदेसी ये तिफलो जवां, ए पूछने वाले परदेसी ये तिफलो जवां उस नूर के नौरस मोती हैं, उस आग की कच्ची कलियां हैं जिस मीठे नूर और कड़वी आग से जुल्म की अंधी रात में फूटा सुबह बगावत का गुलशन और सुबह हुई मन मन तन तन। इन जिस्मों का चांदी सोना, इन चेहरों के नीलम मरजा, जगमग जगमग रक्षा रक्षा। जो देखना चाहे परदेसी पास आए देखे जी भर कर, ये जीस्त की रानी का झूमर, ये अमन की देवी का कंगन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। साहब की बात ही क्या है, बहुत खूब जनाब। तो अभी एक मैं लतीफ़ा सुनाऊंगा, एक लाइट एक नोट पे हम ये अपना प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। लेकिन अब मैं ये चाहूँगा कि आप हमें इस प्रोग्राम के बारे में फीडबैक दें, और नेक्स्ट टाइम के लिए मैं ये चाहूँगा कि अगर हमें हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये बता दें कि हमने क्या पेश करना है, तो फिर यह है कि मुझे ये प्रोग्राम को ज़रा ऑर्गेनाइज करने में आसानी। You mean टॉपिक क्या होना चाहिए? नहीं, टॉपिक नहीं, जो कुछ भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, एनीथिंग, इट डजंट मैटर, समझा। तो जनाब मैं एक आप लोगों की खिदमत में एक लतीफ़ा पेश करूंगा जो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। एक बेटे ने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी मैं कब तक इतना बड़ा हो जाऊंगा कि आपकी इजाजत के बगैर कोई काम कर सकूं, कि मैं कब इतना बड़ा हो जाऊंगा कि आपकी इजाजत के बगैर कोई काम कर सकूं। इस पर अम्मी ने जवाब दिया कि इतने बड़े तो तेरे अब्बू भी अभी नहीं हुए हैं। तो सब अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो है ख़ास तौर पे जो है क्या कहते हैं अपने मरियम तराब साहिबा का, कि वो उन्होंने कुछ नहीं सुनाया बट स्टिल शी पार्टिसिपेटेड। और अपने अनवर साहब आप तो कभी कुछ तैयार करके लाइए। इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। गजाली साहब आपका शुक्रिया इतनी अच्छी महफिल सजाने का। थैंक यू सो मच गजाली भाई, खलील भाई। जी नहीं, तो मैं एक ये है जी आप सुबह सुबह आपको भी जगाया जाता है। आयशा तो चली गई हैं, बहरहाल we really appreciate your participation always। जी absolutely, it's wonderful, always wonderful। शुक्रिया बहुत बहुत। और मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि यार तुम एक नया कंप्यूटर खरीदो, हमेशा उर्दू अकेडमी में तुम्हारा ये मसला होता है, कभी तस्वीर आ रही है तो कभी तस्वीर जा रही है। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया सब अहबाब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, एवरीबॉडी, यस, बहुत थैंक यू ज़हूर साहब, सबको सलाम, थैंक यू एवरीबॉडी, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान।